I request the office bearers to welcome Shri D.K. Shivkumar. Thank you for coming here, sir. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ BCIC ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. We are very honored and privileged to have you amidst us, sir. Thank you very much for accepting our invitation and for being part of this celebration of the chamber. ಧನ್ಯವಾದ. I'd like to briefly introduce the Honorable Deputy Chief Minister of the state, Shri D.K. Shivkumar sir. ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ 9ನೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು 2020ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 700 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. We are privileged to welcome Shri D.K. Shivkumar, Honorable Deputy Chief Minister of Karnataka, as our esteemed guest for the Annual General Meeting 2024. Shri Shivkumar's political journey began in the early 1980s as a student leader, quickly rising to prominence as President of Karnataka Pradesh Congress Committee, Student Wing in 1984. He won his first election in 1989. Representing the Sathanur constituency in Karnataka Legislative Assembly. With a distinguished career which includes several key ministerial roles within the government of Karnataka, Shri Shivkumar has demonstrated remarkable leadership and commitment to public service. As a prominent senior leader of Congress Party, he is renowned for his deep connection with the masses and his impactful contributions. Can I request you, sir, to please speak for the audience here? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ಬೇಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕಾ? ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ಮಿಸ್ಟರ್ ದೇವರಾಜನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ವಿನೀತ್ ವರ್ಮಾ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೋಖಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೈಶಂಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಶ್ರೀಧರ್ಗೆ, ತ್ರಿಲೋಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ, ಅರುಣ್ ಯೋಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ, ಶರ್ಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆಗೆ. ತಾವು ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ತಾವೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೀರಿ. 28 ಕಮಿಟಿಗಳಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಐ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. So I know that you all are the ambassadors of Karnataka. I would like to congratulate for taking this great job. You all are contributing to the growth of the state and the country. There was a big debate in the assembly once a time when COVID was there. They were just discussing on labours. Labours have not been taken up, labours have not been given opportunity, labours have not been taken, that, this, and some shouting was going on. I said, labours are
also important. Apart from laborers, who created jobs, who created business, who created opportunities? ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋರ್ಕಿನ್ನ ಉದ್ಯಮಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏನೇನೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಒಬ್ಬರು 10 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರು 20 ಜನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಒಂದು 100 ಜನ ಮಾಡ್ಬೋದು, 1000 ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ವಿತೌಟ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲ್ಲ. No one will help you. It is your brain, your wealth, your guarantee, and the interest, the capital gains, and income tax. All this you have to manage and you have to live for yourself. That is the biggest issue. But still you are struggling. Now I think last 4 or 5 years I could see more than 12 lakh important investors who are billionaires have gone out of the country. Why? It is a big question which has to be asked. I am just discussing with my business friends who are the members of the Chambers of Commerce. Let me not go to the details of that. You all have created a big wealth to the country, not for yourself. I know that after all, how much you can eat, how much you can drink, what type of suit you can wear. Ultimately, your personal is within 1 lakh rupees, you will be closed. You can't earn or you can't spend for yourself more than 1 lakh. Let any billionaire may be. It is ultimately you are doing for the society. You are doing for our nation. You are building the nation. Ultimately, apart from your family, you are ultimately, your wealth and growth is for the country. So that is why today I was so very, 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 very busy. But still I thought that I should come here, congratulate the new team. You are the ambassador. Tell that this government and D.K. Shivakumar is with you. That is the message I wanted to give to you. We are doing political hangama. Is going on. BJP wants to do Padayatra. We wanted to ask them some questions. Like all this tamasha is going on. That is a different case. But growth of this city is important. The world is looking at Bangalore. The world is looking at Karnataka. I said to you, I think, some last meeting, when the airport inauguration was there, I think some occasion I mentioned this. When there was some occasion, Atal Bihari Vajpayee had come to Vidhan Sabha. I was the Urban Development Minister 23, 24 years back. I who signed that planning authority, the Bangalore Airport Planning Authority. Laying the foundation, Atal Bihari Vajpayee had come. Krishna was the Chief Minister. He said by 3-4 months, the world leaders, Japan, China, Poland, and UK Prime Minister, they had come within 3-4 months by the time, after he came. Before he came, they had come. He said that there was a time when the world leaders first used to come to Delhi, then they used to choose to go to Calcutta, or Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Chennai, a lot. Now the situation has changed. First they are coming to Bangalore, then they are coming to Delhi. This is Atal Bihari Vajpayee's statement on those. Who did this? Who created this opportunity? Who did it? It is you people, the education institution, the basic primary education institution, the technological hub. I am very happy I could see you are honoring in a university Padma Shri awardee who has been chosen for education. At the same time, of a Shilpi, sculpture, then social service, agriculturist, lot of things you have been. Why? They have contributed to the society. Ultimately, what they can do for themselves, they are just guiding there. Their brains have been awarded. Their knowledge has been awarded. Their vision has been awarded. So I thought that let us all join together for this great event. A new team is become. Now I am the Bangalore minister. We have to build Bangalore.
Bangalore is not a planned city. It is not a planned city, like Delhi or some Chandigarh or somewhere. Kempegowda thought of Bangalore. He built 4 walls. It was in a very proper, in his old days, he had a different type of vision. But now things have changed. Lot of development has to be. He should be there. That day when I was telling about Jaishankar, I am on record in the assembly. If at all Bangalore has been built, only Kempegowda built Bangalore. Kengal Hanumanthaya built Vidhan Soda. Mr. Krishna brought on the international map. After that, I think if anyone who has built Bangalore is 5-6 developers like Jaishankar, like Prestige, like Embassy, like Shobha, like RMZ. There are so many, about a dozen of them, who have done with all their might, all their problems. Somehow they have created to our eyes. Something is looking at. Apart from that, what government has built? Nothing we have built. It is they who have contributed for the growth of development, for industry, either it may be IT, it may be BT or employment, anything they have contributed. ಅದೇ ನನಗೇನು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಬೇಯಲ್ಲ. ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋರವರು, ಸಾಲ ತರೋರವರು, ತಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರವರು, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹಾಕಿರೋರವರು, ಈಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮನೇಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇವರು ಇರ್ಫಾನ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ರೂಮ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ 30-40 ಮೇಲೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಮನೇನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ನೆವರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜೈಶಂಕರ್ ನೆವರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಆಯ್ತು, ಕುಡಿತೀರಾ? ಕುಡಿದ್ರು 2 ಲಾರ್ಜ್ 3 ಲಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರು. ಶೆಟ್ರು ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ಅವ್ರು ಚಿಕನ್ನು ಮಟನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸೂಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಏನಿದ್ರು 10-20,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನಾನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಎಂಪೈರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದಿರಿ, ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹಾಫ್ಟ್. ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಂ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶಿತಂ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ BCCI ಏನು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇಟ್. ನಾವೇನು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಲ್ಲ. ವಿ ಮೇ ಬಿ ಲೀಡರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ವರೆಗೂ ನಾಯಕರುಗಳು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್. ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 47. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ನನಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು, ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು. ನನಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಬಾಯ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಭಾಷಣಗಳಿದೆ, ರಂಗನಾಥ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರೋರು, ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಡೆ ಇರೋರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರು ಇರೋರು. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ನಾನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಓದೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇದು. ಸೊ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ, ಅಪ್ಪ ಯಾಕೆ ನೀನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ನಾನು 47 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು MA ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ 30 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಆದೆ, ಆಗ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. SM ಕೃಷ್ಣ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ, ಆಗ ಖುಷಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ MA ಡಿಗ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ, MA ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಚಾಣಕ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು, ಹೌದು, ಚಾಣಕ್ಯ, ನಮ್ಮದು ಭಾಳ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಅದು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ. ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬೈ ಬರ್ತ್ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್, ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಬೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್, ಬೈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಭಾಳ ಜನ ಎಲ್ಲ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೈ ಚಾಯ್ಸೇ ನಾನು ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ. ಈಗ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಬರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಯರ್ಸು, ಇದು ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸು, ಬರೀ ಕಸ ತೆಗೆಯೋದ್ರಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು, ಈ TDRಸು, ಈ ಕೆಲವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಾಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3-4 ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟನಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಗಾಡ್, ಐ ಆಮ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ರೋಡ್ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ವೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ರೋಡೂ 60 ಫೀಟ್ ಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೇಯ್ನ್ ರೋಡ್ಗಳೇ 60, ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ 80 ಫೀಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು 100 ಫೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರೋಡು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. MG ರೋಡು ಒಂದು 3-4 ರೋಡ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಫೆರಿಫೆರಲ್ ರೋಡ್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ತೀರ್ಮಾನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗೇನು ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವರು ಅದು ಆಗೈತಿ, ನಾವು 2008ಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 27,000 ಕೋಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 27,000 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗೇನೋ ನಾವು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವರು ಈಗ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾಳೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಟೆಂಡ್ರ್ ಕರೆದಿದ್ದೆ, 4 ಸತಿ ಟೆಂಡ್ರ್ ಕರೆದವ್ರು, ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ 3-4 ಇಶ್ಯೂಸು, ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಈ ಮೆಟ್ರೋನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು 3-4 ಭಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋಂಥ ಜನನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ 70 ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು, ಈಗ 1,40,00,000 ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ತರೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದು? ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್ಸು 1,04,00,000 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ರೋಡ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಸು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಇದು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ಆಗಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಂಗೆ 2 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಹಳೆ ವೆಹಿಕಲ್ನ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮನೇಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೇಲೂ 3 ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಗಂಡಂಗೊಂದು, ಹೆಂಡ್ತಿಗೊಂದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಮಿಕ್ಕಿದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೋಟ್ರ್ ಸೈಕಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಟು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸಿಸಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೇ ಮನೆ ಭಾಗ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ನಿಂಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾವ ಕಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ರೂಪನ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆದಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತಲೆ, ಆಲೋಚನೆ, ವಿಷನ್ನು, ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಟೂರಿಸಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಕರಾವಳಿ 7 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಎಂಟೈರ್ ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಡೆಡ್ ಸಿಟಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೆಂಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡಿದೆ, ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡಿದೆ. 7 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬರೋರಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೀತದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ನಡೀತದೆ, ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಪಲಾಟೆ ಅದೇನೇನೋ ಬೆಲ್ಲ ಬಾಗೋದ್ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಮಣಿಪಾಲದವರೇ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7-8 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 10 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೊಡ್ಡ ಡೆಡ್ ಸಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಪೋರ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕರಾವಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೂರಿಸಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ 3 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೂರಿಸಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಬ್ರಲ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇರಳ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಡುಪಿ ಇದನ್ನು, ಗೋವಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಬರೀ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ತನದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್. ಇಫ್ ಯು ಅರ್ನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್. ನೀವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ, ಈಗ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೇ, ಈಗ ಇವ್ರು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೇ ಇವ್ರು 7% ಇದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಿರ್ಗಾ 18% GST ಕಟ್ತಾರೆ, ತಿರ್ಗಾ ಸಂಪಾದನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ 20% 30% ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ಬಡ್ಡಿ 8-10% ಕಟ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ 50% ಆಗೋಯ್ತದೆ. ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇರೋ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು.
ನಿಮ್ಮ ಕಥೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರ ಕಥೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರೀ ಅವ್ರನ್ನ ಇದರಲ್ಲೇ ಈ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ. ಅವ್ರ ಜೋಬು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಜೋಬು ತುಂಬಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರ ಜೋಬೇ ತುಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಬ್ರಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರಪ್ಪ. ಈ ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಏನದು ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲದೆ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಸಿನಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾವೆಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬಾಡಿಗೆನೇ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗ್ತಾರೆ, ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಏನು ಎಲ್ಲ ಮನೇಲೇ ಟಿ ವಿಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾವ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾರು ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟಿ ವಿಗಳು ಬಂದಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಟಿ ವಿಗಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಫೋನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಇದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ನ ಡಿವೋಟ್ ಮಾಡಿ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕು. ಹೊಸ ಟೀಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಚಾರ ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ CSR ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ದಟ್ CSR ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ CSR ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ CSRಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಯು. ಈಗ ಟೊಯೋಟೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೊಯೋಟಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಆ ಊರ ಹೆಸರು ಆ ಥರ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿರ್ಗಾ 18% GST ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಿರ್ಗಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನು, ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 50,000 ಟೀಚರ್ಸು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ. 50,000 ಟೀಚರ್ಸ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ CSRದು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋ, ಒನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಏರಿಯಾ. 3 ಪಂಚಾಯತ್ 6,000 ಪಂಚಾಯತ್ ಇದೆ. 3 ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೇರಿ ಒಂದು 2,000 ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಕೂಲು ನಮ್ಮ ವರ್ಮಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಮಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಅವರೇನೆ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲ ಅವರೇನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 1-2-3 ಮಾಡೆಲ್ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟು ದಿ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಮೀಟಿಂಗ್, 10 ದಿನದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೊನ್ನೆ ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಕರಿತೀನಿ. ಕರೆದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು 2,000 crores ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ನಾವು ಬರೀ ರೂರಲ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬರೀ ರೂರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ CBSE ಹೆಂಗೆ ಜೈಶಂಕರ್ ಕಟ್ಟವ್ರೆ, ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆ ಥರ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಕಟ್ಟಿ. ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಜನ ದಿ ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಷ್ಟು. ಅವ್ನು ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ನು ಕೂಲಿ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೊಲ್ಲ ಅವ್ನ ಮಗನ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು. ಇವೆರಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಳ್ಳಿಲಾರು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ನು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಾಗಲಿ ಟೌನ್ಗಳಾಗಲಿ ಏನು ಫ್ಲಡ್ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಜನ ಬರೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಯಾರಿಗೇನು ಕಡಿಮೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲಿನೇ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ SSLC ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುರಾಜಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದೋಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಶಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ SSLC ವಿತ್ 625ಕ್ಕೆ 625 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು
ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ನಾವು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಲೇ ಏನು ICSE ಸ್ಕೂಲು, CBSE ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಓದಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ದತ್ತು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಡೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವ್ರಿಗೂ 2 ಕೋಟಿ ಕೊಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವು 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, 1 ಕೋಟಿ ಕೊಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಕೆಲವರು 5 ಕೋಟಿ ಕೊಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವರು ಟೇಬಲ್ ತಗೊಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ತಗೊಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲವರು ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಐ ನೀಡ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಕೋಪ್ರೇಷನ್. ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ DC, ನಮ್ಮ CEO ನಿಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕೊಡೋವಂಥ ದುಡ್ಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಂಥ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 50% ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕೋದು. ದೇ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗೋ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಅದೊಂದು ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 4-5 ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, IT-BT ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಒಂದು 5-6 ಜನ ಕಮಿಟಿಲಿದ್ದೀವಿ. ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶು, ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಮೀ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ 2-3 ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಲೇ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 20 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 70 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು? ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ 200 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 2 ಲಕ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಈಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸಿ, ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ 2 ಫಸ್ಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಂಬರ್ 2, 3, 4 ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡವ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರಳ 3 ಜನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ IQ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಪು. ಯಾಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ UPಲಿ ಶುರು ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕೇಪಬಲ್. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಇರಲಿಲ್ವಾ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನಮ್ಮ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಾಂಬೆಲೆ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಫಾರಿನಾಗಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾಕೆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾಕೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾಕೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ? ವೈ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ? ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೇನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲಿ, ಉಡುಪಿ ಹೋಟ್ಲೇ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಇದರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋದು. ಆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು. ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೇನು ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸು, ನೀವೇ ಶ್ರಮಪಟ್ಟವ್ರು, ನೀವೇ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವಿಷನ್. ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ, ನಾನು ಕನಕಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯವನು, ನನಗೊಂದು 100-150 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರ್ಬೋದು. ಐ ನೆವರ್ ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಅನುಕೂಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಮೀನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಫಿ ಇವತ್ತೇನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಯಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರಾ? ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನು ವಿಲೇಜ್ ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು
ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇನೆ ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. 37% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮುಂಬೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವೇ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ 17%. ಅಲ್ಲಿ 17% ಮಾತ್ರ, ನಮಗೆ 17-13% ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಆಗೊಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ದೋ, ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡ್ದೋ, ಈ ಕಡೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡ್ದೋ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಮಾಡ್ದೋ, ಈ ಕಡೆ 4 ಕಡೆ ಈ ಇದನ್ನು ಕೋಲಾರ ರೋಡ್ನ ಮಾಡ್ದೋ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಇರಲಿ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ತಾವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು, ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು. ವಿ ಸೀಕ್ ಯುವರ್ guidance, and always Karnataka government stands committed for the growth for all of you. Be free. ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಂಥ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಲಿಸಿಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಥರದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ ಫ್ರೀ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ನಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಎನಿವೇ, ಐ ವಿಶ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಐ ಥಿಂಕ್, ಕನ್ನಡ. ಎನಿವೇ, ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ Kannadigas. You have to learn Kannada. We have made you to put your board in Kannada. But some issue was there that taking Kannadigas. I think we have kept it on hold, that there was some proposal. We know that the talent pool has to be looked in the entire country, because we can't restrict. India is one. I don't want to comment on that. We stand by your, we know about your problems. We are there to support you, and some other issues also there. Let me discuss later. Anyway, thank you for inviting me. Though I am very tight schedule, I thought that I should come and pay my respects to you. Thank you. Thank you, sir. Your presence made this AGM even more special today. I request the dignitaries on dais and the Deputy Chief Minister of Karnataka, Shri D.K. Shivakumar, to launch the annual report of 23-24. I request the office bearers to felicitate Shri D.K. Shivakumar. Thank you, sir, for your time.